شاہ حویلی کی بلند و بالا دیواریں اور وسیع صحن جہاں خاموشی بھی بولتی تھی، لیکن پچھلے 15 سالوں سے یہاں خاموشی کا گزر محال ہو چکا تھا۔ یمان اور شہلا کی آمد نے اس ویران حویلی کو ایک نئے ہنگامے سے بھر دیا تھا۔ یمان کے والدین کی وفات ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور شہلا کی والدہ اسے جنم دیتے ہی دنیا چھوڑ گئی تھی، جبکہ والد کا سایہ سر سے اس سے بھی پہلے اٹھ چکا تھا۔ قدرت نے ان دونوں کو یتیمی کا دکھ دیا تھا، لیکن ان کے نانا جان سکندر شاہ نے انہیں کبھی اس کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ دونوں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا چین تھے، مگر چین تو جیسے ان دونوں کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ یمان جو شہلا سے 3 سال بڑا تھا، انتہا درجے کا شرارتی اور نٹکھٹ تھا، جبکہ شہلا بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ اگر آگ تھا تو وہ بھی شعلہ تھی۔ دونوں کی پرورش کی ذمہ داری حویلی کی پرانی اور وفادار ملازمہ مسز دلشاد کے کندھوں پر تھی، جو ان کی کیئر ٹیکر بھی تھی اور ماں جیسی بھی۔ وہ سارا دن ان دونوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہام جاتی، مگر ان کی شرارتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں اپنے عروج پر تھیں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں آموں کا گھنا باغ تھا، جہاں دوپہر کے وقت جانا منع تھا، مگر یمان شاہ کو منع کیے گئے کام کرنے میں ہی تو اصل لطف آتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی چھوٹی سی سائیکل پر سوار تھا اور پیچھے کیریئر پر شہلا بیٹھی تھی، جو اپنے فراک کو سنبھالتی مسلسل بولی جا رہی تھی، یمان دھیان سے چلاؤ، اگر میں گری نہ تو نانا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ یمان نے پیڈل کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہہ کر لگایا، ارے ڈرپوک لڑکی، کچھ نہیں ہوتا، تم بس مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھو، آج ہم باغ کے سب سے اونچے درخت سے کیریاں توڑیں گے۔ شہلا نے ڈرتے ہوئے اس کی قمیص کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے کیریاں نہیں کھانی یمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دلشاد آپا نے منع کیا تھا وہاں جانے سے۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر یمان کہاں سننے والا تھا۔ وہ سائیکل کو کچے راستے پر دوڑاتا ہوا باغ کے عین بیچ میں لے آیا۔ سائیکل ایک جھٹکے سے رکی تو شہلا تقریباً گرتے گرتے بچی۔ تم تو مجھے مار ہی ڈالو گے یمان۔ اس نے سائیکل سے اترتے ہوئے غصے سے پیر پٹخا۔ یمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو وہ والی کیری کتنی بڑی ہے، بس وہ توڑنی ہے۔ شہلا نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے چکر سا آ گیا۔ یمان یہ بہت اونچا ہے، ہم نہیں توڑ سکتے، چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن یمان تب تک جوتے اتار کر درخت کے تنے پر پاؤں جما چکا تھا۔ تم بس نیچے کھڑی رہو اور کیچ کرنا۔ وہ تیزی سے بندر کی طرح اوپر چڑھنے لگا۔ شہلا نیچے کھڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی اسے نہ دیکھ لے۔ یمان شاخ در شاخ اوپر پہنچ گیا اور اس موٹی سی کیری تک ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے کیری توڑی، اس کا پاؤں پھسلا۔ شہلا کی چیخ نکل گئی، یمان! مگر یمان نے پھرتی سے دوسری شاخ پکڑ لی اور ہنستے ہوئے نیچے دیکھا۔ ڈر گئی نا؟ یہ لو۔ اس نے کیری نیچے پھینکی جو سیدھا شہلا کے سر پر ٹکرائی۔ آؤچ! یمان تم بہت برے ہو۔ شہلا نے سر پکڑ لیا جہاں اب ہلکا سا گومڑ بڑھنے والا تھا۔ یمان درخت سے نیچے کودا اور فاتحانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیچ بھی نہیں کر سکتی تم، نکمی کہیں کی۔ شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نکمی نہیں ہوں، تم گندے ہو، جان بوجھ کر میرے سر پر ماری ہے۔ اب وہ روتے ہوئے اسے مکہ دکھا رہی تھی۔ یمان کو اس کے رونے پر ترس نہیں آیا، بلکہ اور ہنسی آئی۔ اچھا رو مت، روتے ہوئے بھوتنی لگتی ہو۔ اور خود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، لنگور کہیں کا؟ اچھا غصہ چھوڑو، اب یہ کیری ہم نمک لگا کر کھائیں گے، سارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے مسز دلشاد کی کڑکدار آواز آئی، یمان، شہلا، تم دونوں پھر یہاں؟ دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ بھاگو! یمان نے شہلا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پیچھے دلشاد آپا اپنی چپل ہاتھ میں لیے انہیں کوس رہی تھی۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ وہ لڑکپن کے دن ہوا ہو گئے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ بدل سا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے یا بڑی بڑی بحثوں میں بدل چکے تھے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، اور وہ تھی ان دونوں کی آپس کی نوک جھونک۔ یمان اب ایک وجیح اور باروب نوجوان بن چکا تھا، جس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ قد کاٹ، بات کرنے کا انداز اور چہرے پر ہر وقت رہنے والی سنجیدہ مسکراہٹ اسے یونیورسٹی کا سب سے نمایاں طالب علم بناتی تھی۔ دوسری طرف شہلا کا حسن بھی نکھر کر سامنے آیا تھا۔ وہ حویلی کی نازک کلی بے خوبصورت اور مغرور دوشیزہ بن چکی تھی، جس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور زبان میں وہی پرانی تیزی تھی۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، مگر ڈپارٹمنٹ الگ تھے۔ یمان اب شہلا کو چھیڑنے کی بجائے اس کا خیال رکھنے لگا تھا، مگر یہ خیال رکھنا بھی اسے ایسے انداز میں کرتا کہ شہلا کو لگتا وہ اس پر روب جما رہا ہے۔
सुबह का वक्त था। यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया तलबा से भरा हुआ था। शहला अपनी सहेलियों के साथ बैठी नोट्स तैयार कर रही थी कि यमान वहां आ गया। उसके हाथ में कुछ किताबें थी। ये लो, तुम्हारे फाइनेंस के नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। रात तुम सर पकड़े बैठी थी ना, तो सोचा मदद कर दूं। यमान ने किताबें उसके सामने मेज पर रखी। शहला ने एक नजर किताबों को देखा और फिर तीखी नजरों से यमान को घूरा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है यमान शाह, मैं खुद कर सकती हूँ। उसने किताबें वापस उसकी तरफ सरका दी। यमान ने गहरा सांस लिया और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। क्यों खुद को हल्कान करी हो शैला? मुझे पता है तुम्हें यह सब्जेक्ट मुश्किल लगता है और मैंने सिर्फ मदद की है, कोई एहसान नहीं किया। उसकी आवाज में नरमी थी मगर शहला का पारा हाई हो चुका था। तुम हमेशा मुझे नालायक साबित करने की कोशिश क्यों करते हो? बचपन से अब तक तुमने यही किया है, मुझे नीचा दिखाना, मुझ पर हुक्म चलाना। उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। आसपास के स्टूडेंट्स उनकी तरफ मतवज्जो होने लगे। यमान ने तहम्मुल से उसकी तरफ देखा। तुम हर बात को जंग क्यों बना लेती हो, जंगली बिल्ली? उसके मुंह से ये पुराना खिताब सुनकर शहला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खबरदार जो मुझे जंगली बिल्ली कहा, तुम खुद होगी जंगली। मैं जा रही हूं यहां से। वो तेजी से उठी और बैग कंधे पर डालकर वहां से निकल गई। यमान उसकी पुश्त को देखता रहा और उसके लबों पर एक दिलकशी मुस्कुराहट बिखर गई। वो जानता था कि वो इन नोट्स को बाद में जरूर ले लेगी मगर उसकी ये जिद ये अना यमान को अब अच्छी लगने लगी थी। वो दिल ही दिल में इतराफ कर चुका था कि ये जिद्दी लड़की उसके दिल के किसी कोने में घर कर चुकी है, लेकिन वो अभी इस बात का इजहार करके शहला के दिमाग को मजीद खराब नहीं करना चाहता था। यूनिवर्सिटी में जहाँ यमान शाह के चाहने वालों की कमी नहीं थी, वही एक नाम मुनज़्ज़ा का भी था। मुनज़्ज़ा यूनिवर्सिटी की सबसे बोल्ड और मॉडर्न लड़की समझी जाती थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की जिसकी हर चमकती चीज हासिल करने की आदत थी, और यमान शाह उस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा चमक रहा था। मुनज़्ज़ा कई दिनों से यमान की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी मगर यमान उसे घास ही नहीं डालता था। उसे शहला और यमान का साथ बिल्कुल नहीं भाता था। हालांकि वो जानती थी कि वो कजन्स हैं मगर यमान की आंखों में शहला के लिए जो फिक्र नजर आती थी वो मुनज़्ज़ा को खटकती थी। अगले दिन यमान लाइब्रेरी से निकल रहा था कि मुनज़्ज़ा ने उसका रास्ता रोक लिया। हाय यमान, कैसी जा रही है स्टडी? मुनज़्ज़ा ने अपने बालों को अदा से झटकते हुए पूछा। यमान ने उसे एक सरसरी सी नजर देखा। ठीक जा रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। वो साइड से निकलने लगा मगर मुनज़्ज़ा फिर सामने आ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यमान, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यमान रुक गया। जी कहिए, क्या बात है? मुनज़्ज़ा ने इधर उधर देखा और फिर एतमाद से बोली, देखो यमान, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मेरा स्टेटस तुम्हारा स्टेटस सब मैच करता है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि हम इस रिलेशन को कोई नाम दे दें। वो बहुत पुरुमीद थी कि यमान इनकार नहीं करेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर लड़का उससे बात करने की ख्वाहिश रखता था। यमान के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए। देखो मुनज़्ज़ा, तुम शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। मेरे लिए ये पढ़ाई और मेरा कैरियर अहम है, और वैसे भी मेरा दिल कहीं और इंगेज्ड है। उसने आखिरी बात बहुत मैनी खेज अंदाज में कही। मुनज़्ज़ा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या मतलब? कौन है वो? वो शैला है ना? उस गंवार और जिद्दी लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मुनज़्ज़ा ने गुस्से से कहा। यमान की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अपनी जुबान को लगाम दो मुनज़्ज़ा, शैला के बारे में एक भी गलत लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो जैसी भी है तुमसे लाख दर्जा बेहतर है। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। यमान उसे वार्निंग देता हुआ वहां से चला गया। मुनज़्ज़ा वहीं खड़ी रह गई। बेइज्जती और गुस्से की आग उसके अंदर भड़क उठी थी। उसने मुट्ठियों को भींच लिया। यमान शाह, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी उस शहला की वजह से। अब तुम देखना मैं उस शहला का क्या हाल करती हूँ। तुम मेरे पास खुद आओगे, चल कर आओगे। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि यमान की कमजोरी शहला है और उसे तकलीफ पहुंचाकर ही वो यमान को झुका सकती है। शाम हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी वीरान होने लगी थी। शैला अपनी क्लास खत्म होने के बाद वॉशरूम की तरफ गई। वो हाथ धोकर शीशे में अपना हिजाब दुरुस्त कर रही थी कि उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और हैंडल घुमाया मगर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। अरे कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, ये मजाक मत करो। शहला ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर मुनज़्ज़ा खड़ी थी जिसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो शैला बीबी। आज पूरी रात यहीं रहोगी तो पता चलेगा कि यमान के और मेरे बीच में आने का क्या अंजाम होता है।
اس نے باہر سے کنڈی پر بڑا سا تالا لگا دیا جو وہ اسپیشل اسی مقصد کے لیے لائی تھی۔ اندر شہلا گھبرا گئی، لائٹ بھی اچانک بند ہو گئی۔ شاید منزہ نے مین سوئچ سے کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ گھوپ اندھیرا اور بند جگہ، شہلا کو دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یمان، کوئی ہے؟ ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ وہ دروازے پر مکے برسانے لگی۔ اس کا موبائل کلاس میں ہی بیگ میں رہ گیا تھا۔ اسے اپنے بچپن کا وہ خوف یاد آنے لگا جب ایک بار وہ اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی۔ پسینے سے وہ شرابور ہونے لگی۔ یمان، کہاں ہو تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار یمان کا نام نکلا اور وہ نڈھال ہو کر دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ اندھیرا اسے نگلنے کے لیے تیار تھا اور باہر منزہ اپنی جیت پر مسکراتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی یہ حرکت کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، مگر شہلا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ یمان جب یونیورسٹی سے واپس آیا تو اسے لگا شہلا شاید پہلے آ چکی ہوگی، مگر جب دلشاد آپا نے پریشانی سے بتایا کہ شہلا بی بی ابھی تک نہیں لوٹی تو یمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ یمان نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی گاڑی نکال کر واپس یونیورسٹی کی طرف دوڑا دی۔ راستے بھر اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیونگ کرتا ہوا یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچا جہاں گارڈ گیٹ بند کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اندر بھاگا۔ اپنے 2 قریبی دوستوں اور ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو ساتھ لیے وہ پوری یونیورسٹی چیک کرنے لگا۔ ہر کلاس روم، ہر کینٹین، لائبریری، ہر جگہ دیکھ لیا مگر شہلا کہیں نہیں تھی۔ یمان کی آنکھوں میں وہ وحشت اتر آئی تھی۔ شہلا، کہاں ہو تم؟ وہ گلیاروں میں چیخ رہا تھا۔ تبھی اسے گراؤنڈ فلور کے واش روم کی طرف دھیان گیا جس کے باہر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گارڈ سے چابی مانگی مگر گارڈ کے پاس اس کی چابی نہیں تھی کیونکہ یہ تالا یونیورسٹی کا تھا ہی نہیں۔ یمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاس پڑا ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے تالے پر دے مارا۔ 2-3 ضربوں کے بعد تالا ٹوٹ کر نیچے گرا۔ یمان نے دروازہ کھولا تو اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے تھم سی گئی۔ وہ سامنے ہی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ یمان ایک جھٹکے سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شہلا، شہلا، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں ہوں تمہارا یمان۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ شہلا کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یمان نے اسے ہلایا، اس کے گال تھپ تھپائے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یمان نے بے اختیار اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جس سے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ گاڑی میں ڈال کر وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی لے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ حویلی پہنچ کر اس نے شہلا کو اس کے کمرے میں لٹایا۔ دلشاد آپا روتی ہوئی پانی اور گلوکوز لے آئی۔ یمان نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا۔ شہلا، اٹھ جاؤ پلیز، مجھے یوں مت ڈراؤ۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد شہلا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے یمان کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر اچانک سے وہ اندھیرا اور بند کمرہ یاد آیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بے اختیار سامنے بیٹھے یمان کے سینے سے لگ گئی۔ یمان نے بھی اسے سنبھالتی ہوئی اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شکر ہے خدایا، تم ہوش میں آ گئی، میں تو مر ہی گیا تھا شہلا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے دلاسا دینے لگا۔ میں ڈر گئی تھی یمان، بہت اندھیرا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب شہلا کے حواس بحال ہوئے تو وہ یمان کے سینے سے الگ ہوئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ اسے منزہ کی وہ باتیں اور وہ شیطانی ہنسی یاد آ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یمان شاہ۔ اس نے یمان کو زور سے دھکا دیا۔ یمان جو اسے پرسکون دیکھ کر سکا سانس لے رہا تھا اس اچانک حملے پر حیران رہ گیا۔ مطلب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگا۔ شہلا نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ یہ سب تمہاری اس نام نہاد عاشقہ منزہ کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے بند کیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے اور یمان کے بیچ آ رہی ہو، اس لیے بھگتو۔ اگر تم مجھ سے منہ نہ لگاتے تو وہ آج میری جان لینے کی کوشش نہ کرتی۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، شہلا نے چلا کر کہا۔ یمان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی کی جگہ اب شدید غصے اور سرد مہری نے لے لی تھی۔ منزہ نے یہ کیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا۔ شہلا اسے مسلسل دھکے دے رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکے۔ شہلا،
میری بات سنو، میں لیکن شہلا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نکل جاؤ یمان، ورنہ میں نانا جان کو بلا لوں گی۔ یمان نے اسے گہری نظر دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ اب کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی چھت کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ یمان شاہ آج طالب علم نہیں بلکہ کوئی گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ منزہ کو وہ گھسیٹتا وہ اوپر ٹینکی کے پاس لے آیا تھا۔ منزہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر یمان کے سر پر جنون سوار تھا۔ تم نے جرأت کیسے کی میری شہلا کو تکلیف پہنچانے کی؟ بولو۔ یمان نے وہاں پڑی ایک موٹی رسی اٹھائی اور منزہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ یمان، کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ منزہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یمان نے اسے ٹینکی کے ساتھ لٹکی سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ اگر آج تم نے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں گا، اور یقین کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یمان نے اسے دھکا دینے کے انداز میں آگے کیا تو منزہ کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ نہیں نہیں یمان، پلیز، میں معافی مانگتی ہوں، میں شہلا کے پاؤں پڑوں گی، مجھے مت مارو۔ یمان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ میری شہلا، تم نے مارنے کی کوشش کی نا، اب بھگتو۔ آئندہ اگر تم اس کے سائے کے قریب بھی نظر آئیں تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ یمان نے اسے رسی سے پکڑ کر ایسے کھینچا جیسے جانور کو کھینچا جاتا ہے، اور اسے نیچے لے آیا۔ شہلا کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی جب یمان منزہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ پوری یونیورسٹی تماشا دیکھ رہی تھی۔ یمان نے منزہ کو شہلا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ معافی مانگو اس سے، ابھی اور اسی وقت۔ یمان کی دھاڑ پر منزہ سہم گئی۔ شہلا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یمان، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو اسے۔ شہلا گھبرا گئی۔ نہیں شہلا، یہ سانپ ہے، اس کا سر کچلنا ضروری تھا۔ یمان نے منزہ کو جھٹکے سے شہلا کے قدموں میں گرایا۔ منزہ روتے ہوئے شہلا کے پیروں سے لپٹ گئی۔ شہلا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ خدا کے لیے یمان کو کہو مجھے چھوڑ دے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ شہلا نے ایک نظر یمان کو دیکھا جو بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ شہلا کو سمجھ آ گئی کہ یمان نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ اس کے دل میں یمان کے لیے عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے منزہ کو پیچھے ہٹایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ منزہ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ یمان نے شہلا کی طرف دیکھا اور آنکھ دبا دی۔ حساب برابر جنگلی بلی۔ کچھ دن گزرے تو حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ نانا جان نے رات کے کھانے پر اچانک اعلان کر دیا کہ وہ شہلا کی شادی اپنے پرانے دوست کے پوتوں سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کل دیکھنے آ رہے ہیں۔ شہلا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ نانا جان، ابھی شادی؟ میری تو پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے احتجاج کیا۔ نانا جان نے سنجیدگی سے کہا، شہلا بیٹا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور لڑکا بھی سیٹل ہے، ایسی قسمت بار بار نہیں ملتی، تمہیں بس انہیں دیکھنا ہے، باقی فیصلہ میرا ہوگا۔ شہلا نے یمان کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تم کچھ کیوں نہیں بولتے یمان؟ شہلا نے میز کے نیچے سے لات ماری۔ یمان نے پانی کا گھونٹ بھرا اور کندھے اچکا دیے۔ میں کیا بولوں؟ نانا جان کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی تم کون سا بچی ہو، اب شادی تو کرنی ہی ہے کبھی نہ کبھی۔ شہلا کو اس کی بے رخی پر آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یمان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہلا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو اب؟ خوش تو بہت ہوگے تم، میری جان چھوٹ رہی ہے تم سے، وہ طنز سے بولی۔ یمان مسکراتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو شہلا، جذباتی مت ہو، میں نے لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ شکل، نہ صورت، اور عقل تو شاید پیدائشی کم ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے۔ یمان نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ شہلا نے اسے گھورا۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تم تو چاہتے ہو میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ یمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے لگتا ہے وہ لڑکا تمہارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ تم انکار کر دو نانا جان کو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، مت کرو یہ شادی، یمان نے جان بوجھ کر حکم دینے والے انداز میں کہا۔ شہلا کی ضدی رگ فوراً پھڑک اٹھی۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ تم نے کہا ہے نا کہ شادی نہ کروں، تو اب میں ضرور کروں گی، صرف تمہیں غلط ثابت کرنے کے لیے، شہلا نے طیش میں آ کر کہا۔ یمان دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔
सोच लो शहला, बाद में पछताओगी। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यमान ने मजीद उकसाया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मिस्टर यमान शाह। मैं ये शादी करूंगी और उसी लड़के से करूंगी। तुम देख लेना। अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयारी करनी है। उसने यमान को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। यमान दरवाजे के बाहर खड़ा हंस रहा था। पागल लड़की, मेरी नाम में ही तो तुम्हारी हाथ छुपी है। वो सीटी बजाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, ये सोचते हुए कि अब अगला मरहला उस बेचारे दुल्हे का इस्तकबाल करना है जो शहला को देखने आ रहा है। और वो इस्तकबाल ऐसा होगा कि वो बेचारा सारी जिंदगी शादी के नाम से भी डरेगा। अगला मरहला लड़के से मुलाकात का था जो नाना जान ने एक 5 स्टार होटल में तय की थी ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को समझ सके। शैला इंतहाई बेजारी से तैयार होकर होटल पहुंची जहां वो होनहार दुल्हा पहले से मौजूद था। उसका नाम मजीद था और वो हुलिये से ही किसी कार्टून की जीती जागती तस्वीर लग रहा था। ढीली ढाली पैंट, अजीब से रंग की कमीज और बालों में इतना तेल लगा रखा था कि जैसे तेल का कुआं वहीं से निकलने वाला हो। शैला ने उसे दूर से देखा तो उसका दिल चाहा कि वहीं से उल्टे कदमों भाग जाए, मगर अपने अना की खातिर वो दांत पीसती हुई उसकी मेज तक पहुंची। मजीद उसे देखते ही हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और कुर्सी गिरते गिरते बची। जी जी, आइए तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, आप तो तस्वीर से भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। वो जुमला मुकम्मल न कर सका और बेढंगेपन से हंसने लगा। शहला ने बमुश्किल सलाम का जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। मजीद ने फौरन वेटर को आवाज दी, ओ भाई, जरा मेन्यू तो लाना, और देखो वो लाना जो सस्ता भी हो और पेट भी भर जाए। उसने वेटर को आंख मारते हुए कहा। शैला को शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो किस नमूने के साथ बैठी है। तुम क्या खाओगी? मेरा मतलब है आप। मजीद ने मेन्यू कार्ड पर नजरें जमाते हुए पूछा। शहला ने रुख मोड़ लिया। मुझे भूख नहीं है, आप मंगवा लें। मजीद खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बचत हो गई। चलो भाई, 1 प्लेट बिरयानी ले आओ, बोटी ज्यादा डालना। वो वेटर को हदायत देने लगा। अभी वो अपनी फजूल बातों से शहला का दिमाग चाट ही रहा था कि अचानक वहां एक खुशगवार खुशबू का झोंका आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक भारी और वजी आवाज पर शहला और मजीद दोनों ने सर उठाया। सामने यमान शाह खड़ा था, 3 पीस ग्रे सूट में मलबूस, कलाई में महंगी घड़ी और चेहरे पर वो मखसूस दिलकश मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल पिघला दे। शहला उसे देखकर दंग रह गई। वो आज किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अरे यमान भाई, आप? मजीद उसे पहचानते ही खड़ा हो गया। यमान ने बड़े तपाक से उससे हाथ मिलाया। अरे मजीद साहब, नाना जान ने बताया कि आप यहाँ हैं तो सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूं। आखिर होने वाला रिश्तेदार हूं आपका। यमान ने इजाजत का इंतजार किए बगैर कुर्सी खींची और शहला के बिल्कुल सामने बैठ गया। शहला उसे घूर रही थी मगर यमान की नजरें मजीद पर थीं। यार मजीद, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी खूबसूरत जगह और सिर्फ बिरयानी, ये तो हमारी शहला की तौहीन है। वेटर, यमान ने चुटकी बजाई, हमारे मेहमान के लिए इस होटल की सबसे महंगी डिशेस ले आओ, जो भी स्पेशल है। मजीद का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे भाई बिल। यमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बिल की फिक्र आप क्यों करते हैं? आपके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, सब संभाल लेंगे। मजीद ये सुनकर दांत निकालने लगा। हाँ ये तो है। खाने के दौरान यमान ने मजीद को बातों में लगा लिया। मजीद मुंह खोल खोल कर खा रहा था और चबाने की आवाजें इतनी कर रही थी कि शहला को उबकाई आने लगी। यमान इंतहाई नफासत से कांटा और छुरी इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मजीद हाथों से बोटियां नोच रहा था। देखो मजीद भाई, शादी के बाद आपको शहला का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये बहुत नाजुक है। यमान ने संजीदगी से कहा। मजीद ने हड्डी चबाते हुए जवाब दिया। अरे फिक्र न करो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद इसे गांव ले जाऊं, वहां भैंसों का दूध पिएगी ना तो ताजी हो जाएगी। शहला ने हैरत से मजीद को देखा, फिर यमान को, जो अपनी हंसी जब्त करते हुए पानी पी रहा था। शहला का दिल किया कि अपना सर मेज पर दे मारे। कहाँ ये यमान शाह जिसकी पर्सनालिटी, जिसका अंदाज, जिसकी गुफ्तगू हर चीज परफेक्ट थी, और कहाँ ये मजीद जो बिल्कुल जीरो लग रहा था। शहला मवाजना करने पर मजबूर हो गई थी। यमान की आंखों में एक जहानत थी, एक वकार था, जबकि मजीद की आंखों में सिर्फ लालच और बेवकूफी। शैला को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। वो यमान को देख रही थी जो अब मजीद की किसी फजूल बात पर मुस्कुरा रहा था, और वो मुस्कुराहट सीधा शैला के दिल में उतर रही थी। उसका दिल चाहा कि वो भी यमान का हाथ थाम ले और कहे कि उसे ये शादी नहीं करनी, मगर अपनी ही लगाई हुई आग अब उसे जला रही थी। वो दिल बर्दाश्त होकर उठी। मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यमान भी फौरन खड़ा हो गया। चलिए मैं छोड़ देता हूँ, मजीद अभी तक खाने में मसरूफ था। अरे बैठो ना, अभी तो मीठा बाकी है। मगर शहला तेज कदमों से बाहर निकल गई।
यमान ने जाते जाते मजीद के कान में कहा, खाते रहो मेरे शेर, बिल मैं दे दूंगा। और वो शहला के पीछे लपका। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जिसका शहला को डर था। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं और पूरी हवेली रोशनियों से नहा रही थी, मगर दुल्हन के कमरे में उदासी छाई हुई थी। शहला सुर्ख अरूसी जोड़े में कयामत ढा रही थी, मगर उसकी आंखों में वीरानी थी। वो बार बार खुद को कोस रही थी कि उसने गुस्से में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नाना जान बहुत खुश थे कि उनकी पोती का घर बसने वाला है। बारात धूमधाम से आई और मजीद शेरवानी पहने, सेहरा लगाए, अजीब नमूना लग रहा था। निकाह का वक्त आया तो काजी साहब ने रजिस्टर खोला। हाल में खामोशी छा गई। सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक मजीद ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। ये शादी नहीं हो सकती। दुल्हे ने अचानक इनकार कर दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। नाना जान परेशानी से आगे बढ़े। बेटा क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मजीद ने अकड़ कर कहा, जब तक आप सलामी में गाड़ी नहीं देते ये निकाह नहीं होगा। सब हैरत से उसे देखने लगे। हाल में खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे गाड़ी नहीं, जहाज मांगो, बहुत अमीर हैं तुम्हारे होने वाले ससुर, वो दे देंगे। यमान शाह ने, जो वही मजीद के पीछे खड़ा था, जोकर उसके कान में लुकमा दिया। उसके लहजे में ऐसी यकीन दहानी थी कि मजीद फौरन बहकावे में आ गया। मजीद ने सोचा कि वाकई ये लोग तो बहुत अमीर हैं, गाड़ी तो छोटी चीज है। सच में? वो खुश हुआ और अब जहाज मांग रहा था। अरे हाँ, गाड़ी तो पुरानी बात है, मुझे जहाज चाहिए, वरना मैं अभी बारात वापस ले जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही नाना जान को चक्कर आने लगा और मेहमान हंसने लगे। शहला जो स्टेज पर सर झुकाए बैठी थी, गुस्से से कांपने लगी। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो झटके से उठी। उसने अपना भारी लहंगा संभाला और पैर से अपनी ऊंची हील उतारी। जहाज क्या, तुझे मैं मिसाइल लेके सीधा मुल्क पार भेजती हूँ, तू रुक जरा। दुल्हन बनी शहला अब अपनी हील्स उतार रही थी और हाथ में सैंडल लिए शेरनी की तरह धाड़ रही थी। मैं तुझे बताती हूँ कि जहाज कैसे उड़ता है। मजीद, जो अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, बौखलाकर पीछे हटा और कुर्सी से उलट गया। यमान अपनी शहजादी को मीठी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में उस लम्हे को एंजॉय कर रहा था। शहला सैंडल लेकर उसके पीछे भागी। निकल जाओ यहां से, वरना मुंह तोड़ दूंगी। मजीद ने जब शरीफ और नाजुक दुल्हन का ये रूप देखा तो अपनी शेरवानी संभालता हुआ वहां से भागा। बाराती भी खिसकने लगी। पूरा हाल तमाशे में बदल चुका था। मजीद और उसके खानदान के भाग जाने के बाद वहां हू का आलम था। नाना जान सोफे पर ढह गए। उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये सब क्या हो गया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। नाना जान की आंखों में आंसू थे। शहला भी रो रही थी। उसे अपनी बेवकूफी पर शदीद निदामत थी। तब यमान शाह आगे बढ़ा। उसने नाना जान के कंधे पर हाथ रखा। नाना जान, आप परेशान क्यों होते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ। वो लालची इंसान शहला के काबिल ही नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यमान ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, मैं शहला से शादी करने के लिए तैयार हूं। यमान की बात पर सब चौंक गए। शहला ने भीगी आंखों से यमान को देखा, जो इंतहाई पुरज़्म लग रहा था। यमान, बेटा तुम? नाना जान ने बेयकीनी से पूछा। जी नाना जान, मैं अपने कजन की इज्जत को यूं उछलते हुए नहीं देख सकता। मैं शहला को अपनाने के लिए तैयार हूं, अगर इसे एतराज ना हो तो। यमान ने शहला की तरफ देखा। शहला के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही अब वो इनकार करना चाहती थी। उसने खामोशी से सर झुका दिया। नाना जान की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने यमान को गले लगा लिया। जीते रहो मेरे बच्चे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। काजी साहब, निकाह शुरू करें। लेकिन नाना जान ने अचानक हाथ उठाकर काजी साहब को रोक दिया। एक मिनट काजी साहब, निकाह से पहले मेरा एक फैसला सुन लें। सब हैरत से नाना जान को देखने लगे। नाना जान ने यमान की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा, यमान, मैं तुम्हें अपनी पोती तो दे रहा हूं, मगर एक शर्त पर। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस रिश्ते को निभाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। नाना जान की आवाज हाल में गूंजी। काजी साहब, निकाहनामे में हक महर की रकम 1 करोड़ रुपए लिखे। हाल में सन्नाटा छा गया। 1 करोड़? सबके मुंह खुले रह गए। यमान भी चौंक कर नाना जान को देखने लगा। नाना जान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मेरी शर्त यह है कि शहला की रुखसती आज नहीं होगी और ना तब तक होगी जब तक यमान ये 1 करोड़ रुपए अपनी जाती मेहनत से कमाकर मेरे हाथ पर नहीं रख देता।
यमान को मेरी जायदाद का सहारा नहीं लेना होगा, बल्कि खुद को उस काबिल बनाना होगा कि वो यह हक महर अदा कर सके। ये मेरी पोती का सवाल है और मैं इसे किसी ऐसे के हवाले नहीं करूंगा जो खुद कुछ करने की हिम्मत न रखता हो। शहला और सब लोग हैरत से यमान को देख रहे थे कि वो क्या जवाब देगा। यमान ने एक लम्हे के लिए नाना जान के चेहरे को देखा और फिर उसके होंठों पर एक पुरअज़्म मुस्कुराहट उभरी। उसे नाना जान का ये चैलेंज मंजूर था। उसने सर झुकाकर अदब से कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है नाना जान। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं शहला की काबिल हूँ। नाना जान ने खुश होकर उसे दोबारा गले लगा लिया और काजी साहब को इशारा किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बोलों ने यमान और शहला की तकदीर एक कर दी थी। यमान ने शहला की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अज़्म था, एक चैलेंज था और एक बेपनाह मोहब्बत थी जिसे वो साबित करने के लिए दुनिया की हर मुश्किल से टकराने को तैयार था। निकाह के बाद जब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ तो यमान शहला के पास आया। मुबारक हो मिसेज यमान शाह। नाना जान ने मुश्किल शर्त रखी है मगर मैं तुम्हें जीत कर ही रहूंगा, उसने आहिस्तगी से कहा। शहला ने नजरें उठाकर उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में जिद की बजाय एक शर्मीली मुस्कुराहट थी। शुक्रिया मिस्टर यमान, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। यमान मुस्कुराया और दिल ही दिल में अहद किया कि वो बहुत जल्द अपने शहजादे को ले जाएगा, चाहे उसके लिए उसे दिन रात एक क्यों न करना पड़े। निकाह के बाद की वो रात यमान और शहला दोनों के लिए किसी इम्तिहान से कम न थी। यमान ने अगले ही दिन अपनी बात का मान रखते हुए हवेली की तमाम आसाइशें तय कर दी और शहर के वस्त में एक छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में मुंतकिल हो गया। ये फ्लैट उसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से किराए पर लिया था ताकि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज सफर कर सके और खुद को साबित कर सके। शहला के लिए ये सब देखना बहुत तकलीफ दे था कि वो यमान जो रेशम के बिस्तरों पर सोने का आदी था, अब एक सख्त चारपाई और जमीन पर बिखरी फाइलों के दरमियान जिंदगी गुजार रहा था। मगर यमान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। वो दिन रात एक कर रहा था, मुख्तलिफ कंपनियों में बिजनेस प्रपोजल भेज रहा था और अपनी छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म शुरू करने की कोशिश में लगा हुआ था। शहला से रहा न गया तो वो एक दोपहर चुपके से ड्राइवर के साथ उसके फ्लैट पर पहुंच गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे कोफ्त हो रही थी। जगह जगह काई जमी थी और रोशनी का भी खास इंतजाम नहीं था। वो नाक पर रुमाल रखे यमान के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने यमान खड़ा था। सफेद शर्ट के बटन खुले हुए, आस्तीन कोहनियों तक मोड़ी हुई और बालों में बेतरतीबी फैली हुई थी। शहला को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे शहजादी, तुम यहाँ इस गरीब खाने में? यमान ने मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ा। शहला अंदर दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर उसका दिल भर आया। हर तरफ कागज बिखरे थे। एक कोने में लैपटॉप खुला पड़ा था और मेज पर ठंडी चाय का कप रखा था। यमान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और ये कैसी जगह है? यहाँ दम घुटता है मेरा। शहला ने चारों तरफ देखते हुए शिकायत की। यमान ने दरवाजा बंद किया और उसके करीब आया। शहला, ये मेरा मैदान जंग है और यहाँ मैं अपनी मोहब्बत की जंग लड़ रहा हूँ, उसने नरमी से कहा। शहला ने अपने पर्स से टिफिन बॉक्स निकाला और मेज पर जगह बनाते हुए रखने लगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। यमान ने उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखा। तुम मेरे लिए आई हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा खाना है। शहला ने उसे घूरा। बातें मत बनाओ और चुपचाप खाना खाओ। यमान कुर्सी पर बैठ गया और शहला उसके सामने स्टूल पर बैठ गई। खाते हुए यमान की नजरें मुसलसल शहला के चेहरे पर जमी थी। शहला को उसकी नजरों की तपश महसूस हो रही थी। खाना खा लो, मुझे क्यों खा रहे हो नजरों से? उसने नजरें झुकाकर कहा। यमान हंस पड़ा। क्या करूं, भूख मिटती ही नहीं तुम्हें देखे बगैर। अच्छा सुनो, मेरा एक क्लाइंट से राब्ता हुआ है। अगर वो डील पक्की हो गई तो बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। शहला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा मगर यमान ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और बड़ी शोखी से उसके गाल पर बुस्सा दिया। यमान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। यमान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। बोलो। शहला ने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोली। यमान, देखो मेरे पास मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं और घर के लॉकर में मेरी ज्वेलरी भी है। वो सब बेचकर या कैश निकालकर हम नाना जान को दे देते हैं ना। ये शर्त वर्त खत्म करो और घर वापस चलो। मुझे तुम्हें यूं तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगता। प्लीज यमान, मेरी बात मान जाओ, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। यमान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने शहला को अपने गिरफ्त में और भी मजबूत किया और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोला। शहला, देखो मेरी आंखों में। शहला ने नजरें उठाई। यमान की आंखों में एक अज़्म था।
میں جانتا ہوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتا شہلا، میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف 1 کروڑ کی بات نہیں ہے، یہ میری خودداری اور تمہارے لیے میری محبت کا ثبوت ہے۔ اگر میں نے تمہارے پیسوں سے حق مہر ادا کیا تو میں ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر ساری عمر نانا جان کے ٹکڑوں پر پلنے والا کہلائے؟ شہلا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یمان، میں بس تمہاری پریشانی کم کرنا چاہتی تھی۔ یمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ میری پریشانی تب کم ہوگی جب تم میرے پاس آؤ گی۔ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے شہلا، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم جب یہاں آتی ہو، میرے ساتھ 2 گھڑی بیٹھتی ہو، یہ میرے لیے کروڑوں سے بڑھ کر ہے۔ بس تم یوں ہی میرا حوصلہ بڑھاتی رہو، میرے پاس آتی رہا کرو۔ ہم ساتھ میں کوالٹی ٹائم گزاریں گے تو مجھے دنیا فتح کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ شہلا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم بہت ضدی ہو یمان۔ یمان مسکرایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو تم سے محبت ہے۔ اس نے شہلا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شہلا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں ان خستہ حال دیواروں کے درمیان محبت کی ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو حویلی کے بڑے کمروں میں بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں کافی دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ یمان اسے اپنے فیوچر پلانز بتاتا رہا اور شہلا اسے حویلی کے قصے سناتی رہی۔ جاتے ہوئے شہلا نے وعدہ کیا کہ وہ روز آئے گی اور یمان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اسے لینے آئے گا۔ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور یمان شاہ تو جنون کی حد تک محنت کر رہا تھا۔ 6 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کا بزنس چل نکلا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل رہی تھیں، مگر منزل ابھی دور تھی۔ ایک شام وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا، لیکن نانا جان سے ملنے نہیں بلکہ شہلا کو خوشخبری سنانے۔ وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہلا، یمان کی آواز میں جوش تھا۔ شہلا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ یمان نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ مل رہا ہے شہلا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا کانٹریکٹ ہے۔ اگر یہ مجھے مل گیا تو 1 کروڑ کیا، میں 10 کروڑ بھی رانا جان کو دے دوں گا۔ شہلا خوشی سے اچھل پڑی۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے یمان۔ یمان کا چہرہ اچانک اتر گیا۔ ہاں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ شہلا کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یمان نے سر جھکا لیا۔ وہ پروجیکٹ لندن میں ہے، مجھے اس کے لیے کم از کم 3 ماہ کے لیے لندن جانا پڑے گا اور وہاں رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ شہلا خاموش ہو گئی۔ 3 ماہ؟ یمان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں نے انکار کر دیا ہے شہلا۔ شہلا حیران رہ گئی۔ کیا؟ کیوں؟ یمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا شہلا۔ ایک پل بھی تمہارے بغیر رہنا عذاب ہے میرے لیے۔ تو 3 ماہ کیسے گزاروں گا؟ میں یہ پروجیکٹ چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ شہلا کو یمان کی دیوانگی پر پیار آیا، مگر اسے احساس تھا کہ یہ موقع یمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو یمان؟ اتنا بڑا موقع صرف اس لیے گنوا رہے ہو کہ مجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ یمان نے ضد کی۔ ہاں، میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شہلا نے اسے سمجھایا۔ دیکھو یمان، یہ قربانی ہم دونوں کو دینی پڑے گی۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر کا راستہ ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں جانا ہوگا یمان، میرے لیے، ہماری محبت کے لیے۔ شہلا نے اسے بہت مشکل سے راضی کیا۔ یمان کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر شہلا کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ اسے گلے لگا کر رو دیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا شہلا، میں روز ویڈیو کال کروں گا۔ شہلا بھی اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ تم جاؤ اور جیت کر آؤ میرے ہیرو۔ یمان بوجھل قدموں سے چلا گیا اور شہلا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لندن کی سرد شامیں یمان کے لیے مزید سرد تھیں، کیونکہ اس کے پہلو میں شہلا کی گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ دن رات کام میں مگن رہتا تاکہ اسے شہلا کی یاد کم ستائے۔ وہ ایک عالیشان ہوٹل میں مقیم تھا جو کلائنٹ کی طرف سے ملا تھا۔ ایک رات وہ اپنی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے کمرے کی بیل بجی۔ اس نے سوچا شاید روم سروس ہوگی، مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے شہلا کھڑی تھی، لانگ کوٹ پہنے اور ہاتھ میں ٹرالی بیگ تھامے۔ سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سرپرائز، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یمان کو لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ شہلا، تم یہاں کیسے؟ وہ ہکلایا۔ شہلا نے اسے دھکا دے کر اندر قدم رکھا۔ کیوں؟ تم نے تو بلایا نہیں، تو میں خود آ گئی۔ دادا جان نہیں بھیجا ہے، انہیں تمہاری بہت فکر تھی کہ اکیلے کیسے رہ رہے ہوگے تم۔ بس، ان کی لاڈلی پوتی حاضر ہے۔ یمان نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔
اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ تم نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تم واقعی میرے پاس ہو۔ وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ شیلا کھلکھلا کر ہنستی۔ نیچے اتارو یمان، میں تھک گئی ہوں سفر سے۔ یمان نے اسے نیچے اتارا مگر اپنے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ 3 ماہ میرے لیے جنت بن جائیں گے۔ لندن میں یمان کے کلائنٹ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ بلا کی حسین اور ماڈرن لڑکی تھی اور یمان پر بری طرح لٹو تھی۔ وہ اکثر یمان کے ساتھ میٹنگ کے بہانے چپکنے کی کوشش کرتی تھی مگر یمان اسے پروفیشنل حد میں رکھتا تھا۔ ایک شام کمپنی کی طرف سے گرینڈ ڈنر پارٹی تھی۔ یمان اور شہلا بھی مدعو تھے۔ یمان کالے سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا جبکہ شہلا نے بھی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ گہرے سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، بال کھلے چھوڑے تھے اور اس کا دیسی حسن وہاں موجود تمام انگریز حسیناؤں کو مات دے رہا تھا۔ پارٹی میں صوفیہ بھی موجود تھی جس نے ایک انتہائی مختصر سا گاؤن پہن رکھا تھا۔ یمان کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ او ہائے یمان، یو لک ڈیشنگ۔ صوفیہ نے یمان کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہلا جو یمان کے ساتھ کھڑی تھی تن کر کھڑی ہو گئی۔ یمان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تھینک یو صوفیہ، میٹ مائی وائف شہلا، یمان نے تعارف کروایا۔ صوفیہ نے شہلا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ او نائس ٹو میٹ یو۔ وہ پھر سے یمان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یمان چلو ڈانس فلور پر چلتے ہیں، آج میں تمہیں اسپیشل ڈانس سکھاؤں گی۔ وہ یمان کو کھینچنے لگی۔ شہلا کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر یمان پر ڈوری ڈال رہی ہے۔ شہلا نے آگے بڑھ کر یمان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور صوفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائے۔ سوری صوفیہ، مگر میرے شوہر کو ڈانس کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ صرف میرے ساتھ ڈانس کریں گے۔ شہلا کا لہجہ انتہائی کڑک اور پوزیسو تھا۔ صوفیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہلا نے یمان کا بازو اپنی طرف کھینچا اور اپنی پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے ادا سے یمان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں یمان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یمان جو صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا، شہلا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بالکل ڈیئر، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کے ساتھ ڈانس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یمان نے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ انجوائے دا پارٹی صوفیہ۔ صوفیہ کا منہ لٹک گیا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ یمان نے شہلا کو دیکھا جو ابھی بھی غصے میں صوفیہ کی پشت کو گھو رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، آج تو تم نے کمال کر دیا، ساڑی پہن کر تم واقعی بجلی گرا رہی ہو۔ یمان نے سرگوشی کی۔ شہلا نے اسے گھورا۔ خبردار یمان، اگر تم نے اس چڑیل کی طرف دیکھا بھی تو میری موجودگی میں وہ تم پر لائنیں مار رہی تھی اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یمان ہنس پڑا۔ ارے میں تو مظلوم ہوں، وہ خود چپک رہی تھی، لیکن ماننا پڑے گا جب تم جیلس ہوتی ہو اور بھی حسین لگتی ہو۔ یمان اسے لے کر حال کے ایک پرسکون کونے میں آ گیا۔ وہاں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ کیا مجھے اس خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ رقص کی اجازت ہے؟ یمان نے جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے وہاں سب سے بے پرواہ ہو کر ڈانس کیا۔ یمان کی نظریں شہلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ شہلا، تم میری طاقت ہو، میرا جنون ہو، یمان نے اس کے کان میں کہا۔ شہلا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اور تم میری زندگی ہو یمان۔ وہ رات لندن کی حسین ترین راتوں میں سے ایک تھی جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈھیر سارا ٹائم گزارا۔ اس پردیس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل دنیا تھے۔ شہلا کی موجودگی نے یمان کی تھکن کو ختم کر دیا تھا اور اب وہ دگنی تیزی سے اپنا کام ختم کر کے واپس وطن لوٹنے اور اپنی شرط پوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ وقت کو پڑ لگ گئے تھے، یا شاید محبت کرنے والوں کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ لندن کی وہ سرد شامیں اور پھر محنت سے بھرپور دن تیزی سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ یہ 2 سال یمان شاہ کے لیے کسی تپتی بھٹی سے کم نہیں تھے جس سے تپ کر وہ کندن بن چکا تھا۔ اس کا کاروبار جو ایک چھوٹے سے فلیٹ سے شروع ہوا تھا اب ایک ایمپائر کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس کی کامیابی کے چرچے بزنس میٹنگز میں ہو رہے تھے، اور آج وہ دن تھا جب اسے وطن واپس لوٹنا تھا، اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے اور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو اپنے نام کرنے۔ جب یمان شاہ کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کا استقبال کرنے کے لیے پورا عملہ موجود تھا، مگر اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی روب اور ٹھہراؤ تھا۔ مہنگا سوٹ، آنکھوں پر کالا چشمہ اور چال میں بادشاہوں جیسی تمکنت۔ نانا جان برآمدے میں کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کے ساتھ شہلا کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یمان سیدھا نانا جان کے پاس گیا اور گرم جوشی سے ملا۔
फिर कोट के अंदरूनी जेब से एक चेक बुक निकाली और एक चेक फाड़ कर नाना जान के हाथ में थमा दिया। नाना जान, ये लीजिए, आपकी शर्त पूरी हुई। आपने 1 करोड़ मांगा था, मैंने इसमें 2 करोड़ लिखे हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें 1 रुपया भी आपकी दी हुई जायदाद का नहीं है। अब बताइए, क्या मैं आपकी पोती का हाथ थामने के काबिल हो गया हूँ या अभी भी कोई कसर बाकी है? नाना जान ने वो चेक हाथ में लिया और उसे देखा। फिर उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने चेक को वही मेज पर रखा और आगे बढ़कर यमान को जोर से गले लगा लिया। अरे पगले, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत थी या मैं अपनी पोती का सौदा कर रहा था? ये तो सिर्फ एक इम्तिहान था मेरे बच्चे। मैं देखना चाहता था कि तुम शहला से कितनी मोहब्बत करते हो और उसके लिए किस हद तक जा सकते हो। मुझे डर था कि कहीं विरासत में मिली दौलत तुम्हें नकम्मा न बना दे, इसलिए मैंने तुम्हारी अना को ललकारा था और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिकंदर शाह के खून हो। तुमने अपनी खुददारी और मोहब्बत दोनों की लाज रख ली। नाना जान की आवाज भरा गई थी। शहला भी रोते हुए आगे बढ़ी और नाना जान के गले लग गई। नाना जान ने उन दोनों का माथा चूमा। ये 2 करोड़ रख लो बेटा, ये तुम्हारे ही है। मेरी सारी जायदाद, ये हवेली, ये जमीनें, सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम इस काबिल बन जाओ कि सब कुछ संभाल सको। आज मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया है। ये माँ ने नाना जान के हाथ चूम लिए। आपका शुक्रिया नाना जान, अगर आप वो शर्त ना रखते तो शायद मैं कभी अपनी सलाहियतों को पहचान ही ना पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और शहला की वजह से हूँ। फिर हवेली में शादी का जश्न दोबारा से शुरू हुआ। 2 साल पहले सिर्फ निकाह हुआ था, मगर रुखसती अब हो रही थी। पूरे शहर को मदऊ किया गया था। ढोलक की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे और शहला को दुल्हन के रूप में देखकर चांद भी शर्मा रहा था। यमान शाह की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे वक्त को धक्का देकर आगे बढ़ाना चाहता हो। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची जब शहला को रुखसत करके यमान के कमरे, जो हवेली का सबसे बड़ा बेडरूम था, लाया गया। कमरे को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। खुशबुओं का एक तूफान था जो कमरे में बसा हुआ था। शैला घूंघट निकाले बेड के दरमियान बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 2 साल का इंतजार खत्म हुआ था और आज वो यमान की मुकम्मल मलकियत बनने वाली थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई और यमान अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा लॉक किया और आहिस्तगी से चलता हुआ बेड के करीब आया। शैला ने उसके कदमों की चाप सुनी तो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। यमान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने एक लंबी सांस ली और अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। वो संजीदा बल्कि बेजार नजर आने लगा। यमान बेड के किनारे बैठा और टाई की नॉट ढीली करते हुए सर्द लहजे में बोला, शुक्र है खुदाया, आखिरकार ये ड्रामा खत्म हुआ। मैं तो थक गया था ये आशिक बनने की एक्टिंग करते करते। उसके लहजे में ऐसी अजनबियत थी कि शहला चौंक कर रह गई। उसने घूंघट उल्टा और हैरत से यमान को देखा। क्या मतलब यमान, कैसा ड्रामा? तुम क्या कह रही हो? यमान ने उसकी तरफ देखा और तंजिया हंसा। अरे भाई, वही ड्रामा जो पिछले 2 साल से चल रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ? बीबी जाग जाओ, मैं यमान शाह हूँ। मुझे सिर्फ दौलत और पावर से प्यार है। नाना जान ने शर्त रखी थी कि मेहनत करोगे तो शहला मिलेगी और शहला मिलेगी तो जायदाद मिलेगी। बस उस जायदाद के लिए मैंने ये सारा खेल खेला। लंदन जाकर धक्के खाए, मेहनत की। अब जबकि नाना जान ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तुम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो आज असल मकसद पूरा हुआ। सारी जायदाद मेरे नाम हो गई। वो धब से बिस्तर से गिरता हुआ बोला। शैला उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसके कानों में जैसे सीसा पिघलाया जा रहा था। उसका दिमाग सुन हो गया। यमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे। उसकी आवाज हलक में अटक गई। यमान ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। अरे वो सब तो डायलॉग थे मेरी जान। लड़कियां ऐसे ही तो इम्प्रेस होती हैं। अब प्लीज रोना धोना मत शुरू करना, मुझे नींद आ रही है। यमान ने आंखें मूंद ली। शैला को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। शदीद सदमे से उसका रंग सफेद पड़ गया। सांस रुकने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यमान, तुमने मुझे मार दिया। उसके लबों से बस इतना निकला और वो एकदम लड़खड़ाई और बेहोश होकर साइड पर गिर गई। धड़ाम की आवाज सुनकर यमान, जो आंखें बंद किए लेटा था, फौरन हड़बड़ा कर उठा। शैला? उसने शैला को बेसुध पड़े देखा तो उसके अपने हाथ पांव फूल गए। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि शैला इस बात को इतना सीरियस ले लेगी कि उसकी जान पर बनाएगी। यमान का सारा मजाक हवा हो गया। वो पागलों की तरह उसकी तरफ लपका। शैला, शैला, आंखें खोलो मेरी जान।
मैं मजाक कर रहा था, उठो प्लीज। यमान ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके गाल थपथपाने लगा। शहला का जिस्म ठंडा पड़ रहा था। यमान की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपनी खुशियां बर्बाद कर ली। शहला, होश में आओ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो दौड़कर जग से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। शहला, देखो मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। काफी देर की कोशिश के बाद शहला ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से पलकें झपकाई। यमान की जान में जान आई। उसने जल्दी से उठाकर बेड पर बिठाया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। शैला ने पानी पिया और फिर खाली नजरों से यमान को देखा। यमान ने फौरन अपने कान पकड़ लिए। मेरी तौबा शैला, मेरी तौबा है जो आइंदा ऐसा मजाक करूं। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। मैं तो सिर्फ एक प्रैंक कर रहा था कि देखूं तो क्या करती हो। मेरा मकसद जायदाद नहीं, तुम हो, सिर्फ तुम। खुदा की कसम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शैला ने चंद लम्हे उसे देखा। उसके दिमाग में यमान की पिछली बातें और फिर अभी की माफियां घूम रही थी। जैसे उसे समझ आया कि ये सब यमान का भोंडा मजाक था, उसका सदमा शदीद गुस्से में बदल गया। उसने पास पड़ा हुआ तकिया उठाया और पूरी कुव्वत से यमान के मुंह पर दे मारा। तुम बहुत बुरे हो यमान। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा मजाक करते हुए? मेरी जान निकल गई थी, बदतमीज इंसान। वो रोती जा रही थी और तकिए बरसा रही थी। यमान आगे पीछे होकर बचने की कोशिश कर रहा था, मगर साथ ही हंस भी रहा था। अरे बस करो मेरी जंगली बिल्ली, माफ कर दो ना। देखो सुहाग रात है और तुम शौहर की पटाई कर रही हो, गुनाह मिलेगा। शहला ने तकिया फेंका और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मुझे नहीं करनी बात तुमसे, तुमने मेरा दिल दुखाया है। यमान संजीदा हो गया और उसके करीब खिसक आया। उसने जबरदस्ती शहला का चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। अच्छा सॉरी बाबा, मैं कान पकड़ता हूँ। दरअसल मैं देखना चाहता था कि मेरी ये शेरनी अब भी मुझ पर एतबार करती है या नहीं। लेकिन तुम तो इतनी जज्बाती निकली कि बेहोशी हो गई। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी शैला। मेरे मजाक की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि मेरी अपनी हालत गैर हो गई। शैला ने भीगी पलकों से उसे देखा। दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। यमान ने फौरन उसके होंठों पर उंगली रख दी। श्श, खबरदार जो मरने की बात की, हम तो साथ जीने के लिए बने हैं। यमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा चलो अब मुंह ठीक करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यमान ने जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और उसमें से एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकालकर शैला की उंगली में पहना दी। ये मेरी तरफ से तुम्हारा मुंह दिखाए का तोहफा। शैला ने अंगूठी को देखा जो रोशनी में चमक रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत खूबसूरत है यमान। यमान ने शरारत से आंख दबा दी। अंगूठी खूबसूरत है या मैं? शैला ने उसे छेड़ा। अंगूठी ज्यादा खूबसूरत है। यमान ने उससे गुदगुदी की तो वो खिलखिलाकर हंस दी। कमरे में मोहब्बत की सरगोशी और हंसी गूंजने लगी। रात भीगती जा रही थी और चांद भी खिड़की से झांक कर उनकी मोहब्बत का गवाह बन रहा था। यमान ने शैला का हाथ थामा और संजीदगी से बोला, शैला, हमारी मोहब्बत वाकई बहुत जिद्दी थी। हमने लड़ झगड़ कर, दुनिया से टकरा कर और खुद को साबित करके एक दूसरे को पाया है। वादा करो कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम इसी तरह मेरा साथ दोगी, चाहे हालात कैसे भी हों। शैला ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। मेरा वादा है यमान, मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनूंगी, तुम्हारी ढाल बनूंगी। हमारी ये जिद्दी मोहब्बत अब कभी कम नहीं होगी। यमान मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बस यही सुनना चाहता था। अब अगर इजाजत हो बेगम साहिबा तो क्या हम अपनी जिंदगी के इस नए बाब का बाकायदा आगाज करें या अभी भी कोई प्रैंक बाकी है? शैला शर्मा गई और अपना चेहरा यमान के सीने में छुपा लिया। यमान ने एक जोरदार कहका लगाकर उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। उनकी नोक-झोंक, उनकी शरारतें और उनकी बेपनाह मोहब्बत अब एक पुरसुकून जिंदगी के सफर पर गामजन थी। कहानी वहीं खत्म हुई जहां से असल जिंदगी शुरू होनी थी। एक ऐसी मोहब्बत जो जिद्दी थी, पागल थी, मगर सच्ची थी।